神所亲爱的众子民，让我们一起宣告第3个五旬节的意义，以及诗篇91篇。第3个五旬节的意义是什么？第一，第3个五旬节是现代圣灵大大浇灌的时期，远超乎当时在亚述撒街所发生的。第二，第3个五旬节将会是主耶稣再来最大和最后的圣灵收割。第三个五旬节将兴起耶勒米的一代，即被圣灵充满，对主耶稣死心塌地，对罪绝不妥协，并采取行动抢救灵魂的一般年轻人。第四，第3个五旬节是在印度尼西亚诞生，并被推动到列国。这个运动从东方朝到西方，最后回到耶路撒冷。第五，第3个五旬节将赐下能力来完成主的大使命，最后主耶稣就会再来。让我们一起宣告，我们相信神的话。我们一起说诗篇91：住在至高者隐秘处的，必住在全能者的荫下。我要论到耶和华说，他是我的避难所，是我的山寨，是我的神，是我所依靠的。他必救你脱离捕鸟人的网罗和毒害的瘟疫。他必用自己的翎毛遮蔽你，你要投靠在他的翅膀底下。他的诚实是大小的盾牌。你必不怕黑夜的惊骇，或是白日飞的箭，也不怕黑夜行的瘟疫，或是午间灭人的毒病。虽有1000人扑倒在你旁边，10000人扑倒在你右边，这灾却不得临近你。你为亲眼观看，见恶人遭报。耶和华是我的避难所，你已将至高者当你的居所。祸患必不临到你，灾害也不挨近你的帐篷，因为他要为你吩咐他的使者，在你行的一切道路上保护你。他们要用手托着你，免得你的脚碰在石头上。你要踹在狮子和虺蛇身上，践踏少壮狮子和大蛇。神说，因为他专心爱我，我就要搭救他。因为他知道我的名，我要把他安置在高处。他若求告我，我就应允他。他在急难中，我要与他同在。我要搭救他，使他尊贵。我要使他足享长寿，将我的救恩显明给他。哈利路亚，阿们。大家平安，Shalom。真的很高兴可以见到大家。我们今天早上，我们准备我们的心，我们也开始我们的聚会。好的，我们请大家我们可以闭上我们的眼睛，我们一起来祷告，好不好？我们要开始我们的聚会，我们要跟上帝来说，主耶稣，求他今天早上可以跟我们同在。哈利路亚！
亲爱的天父，我们欢欢喜喜来到你面前，感谢你在圣诞节之下，耶稣把爱、盼望和救恩带给我们。我们今天用喜乐的心要敬拜你，愿我们的生命一生忠心跟随你，愿我们的生命一生忠心来跟你在一起。我们在每一天，我们要活出你的心意，建成你的恩典大能的圣灵，求你的充满这地方，带领我们的敬拜和赞美，愿今天的教会充满喜乐，充满祝福，一切荣耀都归你。奉主耶稣基督的真名，我们一起来祷告。哈利路亚，阿门。哈利路亚，哈利路亚。让我们一起来准备我们的心。胜过世上任何人，你的眼目不离开我，你知我心所有。虽然过去跌倒软弱，你的牵线不离开我，改变我心，使我完全成为柔美的器皿。如今我全然相信，甚至在你凡事都可能，你的大能坚固我心，我勇敢相信。开始一起来献上。天父黎明，世上任何人，你的眼目是我心所有。虽然过去跌倒软弱，你的牵线不离开我，改变我心，使我完全成为柔美的器皿。如今我全然相信，甚至在你凡事都可能，你的大能坚固我心，使我勇敢相信。如今我全然降服，甚至你为我预备道路，我要跟随你的呼召，这一生恋人
永远跟随不回头。虽然过去，虽然过去跌倒软弱，你的牵线不离开我，改变我心，使我完全成为柔美的器皿。如今我全然相信，甚至在你凡事都可能，你的大能坚固我心，使我勇敢相信。如今我全然降服，顺着你为我预备道路，我要跟随你的呼召，这一生炎热，永远跟随不回。如今我全然相信，甚至在你凡事都可能，你的大能坚固我心，使我勇敢相信。如今我全然降服，顺着你为我预备道路，我要跟随你的呼召，这一生炎热，永远跟随不回头。来，请大家站起来，我们一起来跟上帝来说，一起来唱。天父，你明白，天父，你明白我的心，生活世上任何人，你的眼目不离开我，你知我心所有。虽然过去跌倒软弱，你的牵线不离开我，改变我心，使我完全成为柔美的器皿。如今我全然相信，甚至在你凡事都可能，你的大能坚固我心，使我勇敢相信。如今我全然降服，顺着你为我预备道路，我要跟随你的呼召，这一生炎热，永远跟随不回。如今我全然相信，甚至在你凡事都可能，你的大能坚固我心，使我勇
永远跟随不悔。我要跟随你的呼召，这一生恋人永远跟随不悔。我要跟随你的呼召，这一生恋人永远跟随不回头。跟随不回头，相信哈利路亚，我要来跟随你，我要来敬拜你，一生不会散。一切要真我要来赞美耶稣，来敬拜耶稣，向不回我全然相信，甚至在你凡事都可能，你的大能坚固我心，使我勇敢相信。如今我全然降服，顺着你为我预备道路。我要跟随你的呼召，这一生恋人永远跟随不回。如今我全然相信，甚至在你凡事都可能，你的大能坚固我心，使我勇敢相信。如今我全然降服，顺着你为我预备道路。我要跟随你的呼召，这一生恋人永远跟随不回。我要跟随你的呼召，这一生恋人永远跟随不回。我要跟随你的呼召，这一生恋人永远跟随不回头。哈利路亚，哈利路亚！你是我们伟大的上帝，我们伟大的神。感谢你，主耶稣。
哈利路亚，阿门！你起来说阿门，荣耀给我们的神，哈利路亚！现在我请大家跟你旁边人说，耶稣爱你，好不好？跟他们握手一下，boleh ke kanan kirinya, kita boleh salaman, kita bilang Tuhan mengasihi Anda. Haleluya, haleluya. Kita 一起来拍手。到歌声里去传扬，越过山高的地方，到歌声里去传扬，传耶稣即将生。一起来拍手。永不让人在野地夜间看守群羊，忽然这天上照亮这世界的将光，让人心在平静，但为真正歌声，欢呼赞美声嘹亮，救主今夜降生。到歌声里去传扬，越过山岗到各地方，到歌声里去传扬，传耶稣即将生。卑微的剑的马棚，救主基督降生，带来救恩好福音，主降生热蒙恩。到歌声里去传扬，越过山高到各地方，到歌声里去传扬，传耶稣即将生。到歌声里去传扬，越过山高到各地方，到歌声里去传扬，传耶稣即将生。起来，到歌声里去传扬，越过山高到各地方，到歌声里去传扬，传耶稣即将生。再来，到歌声里去传扬，越过山岗到各地方，到歌声里去传扬，传耶稣即将生，传耶稣基督降生，传耶稣基督降生。荣耀我们的神，哈利路亚，哈利路亚，神真好，哈利路亚。大家有没有喜乐？阿门！再次来荣耀我们的上帝，好不好？剧烈掌声归他，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。耶稣他爱你，所以他愿意从天上为你降生，小小马槽里。跟我们一起来唱好不好？耶稣他爱你，所以他愿意为我们带来盼望平安的消息。跟你旁边人说，耶稣他爱你，所以他愿意代替你我的罪，献上他自己。耶稣他爱你，所以要生的见，他要把爱的礼物送给你，所以唱叮叮当，叮叮当，铃声多响亮。你看他要不必风霜，面容多么慈祥。叮叮当，叮叮当，
多响亮，它给我们带来幸福，大家喜洋洋。它给我们带来幸福，大家喜洋洋。荣耀我们的神，哈利路亚！我们一起来拍手。耶稣他爱你，所以他愿意从天上为你降生小小马槽里。耶稣他爱你，所以他愿意为我们带来盼望平安的消息。什么呢？耶稣他爱你，所以他愿意代替你我的罪，献上他自己。耶稣他爱你，所以要圣诞节，他要把爱的礼物送给你。一起来唱。所以唱叮叮当，叮叮当，铃声多响亮。你看看呀，不必风霜，面容多么慈祥。叮叮当，叮叮当，铃声多响亮。它给我们带来幸福，大家喜洋洋。耶稣他爱你，所以他愿意从天上为你降生小小马槽里。耶稣他爱你，所以他愿意为我们带来盼望平安的消息。耶稣他爱你，所以他愿意代替我的罪，献上他自己。耶稣他爱你，所以要圣诞节，他要把爱的礼物送给你。一起来唱。做一场叮叮当，叮叮当，天声多响亮。叮叮当，叮叮当，铃声多响亮。它给我们带来幸福，大家喜洋洋。耶稣他爱你，所以他愿意代替我的罪，献上他自己。所以要圣诞节，他要把爱的礼物送给你。谁相信？跟我们一起来说。主他爱你，所以他愿意代替我的罪，献上他自己。耶稣他爱你，所以要圣诞节，他要把爱的礼物送给你。一起来。所以唱叮叮当，叮叮当，铃声多响亮。你看他呀，不必风霜，面容多为慈祥。叮叮当，叮叮当，铃声多响亮。他给我们带来幸福，大家喜洋洋。一起来。唱叮叮当，叮叮当，铃声多响亮。他给我们带来幸福。像叮叮当，叮叮当，铃声多响亮。它给我们带来幸福，大家喜洋洋。手一唱叮叮当，叮叮当，铃声多响亮。你看它呀，不必风霜，面容多么慈祥。叮叮当，叮叮当，铃声多响亮。它给我们带来幸福，大家喜洋洋。它给我们带来幸福，大家喜洋洋。它给我们带来幸福，大家喜洋洋。荣耀我们的神，哈利路亚，哈利路亚。哈利路亚！圣诞节快乐！请弟兄姐妹们一起参立，一同宣告：2025年是丰收之年。2025年是丰收之年。2025年是丰收之年。我们祷告。我们在天上的父，你是伟大的独一真神，感谢你祝福印度尼西亚这个国家，
祝福这里的百姓。求神赐给印尼平安，求神祝福印尼远离战争、瘟疫、地震和各种天灾人祸。我们特别为总统Prabowo Subianto 先生和副总统Gibran Rakabuming 先生祷告，求神赐给他们敬畏神的心、爱百姓的心。求神赐下智慧和能力，帮助总统和下面的各级官员，让他们可以安心的治理好这个国家。我们把我们教会的主任牧师杨东宝牧师和CK7的主任牧师许彦哲医生牧师完全的交托在神的手中，求神保守他们的健康和牧养事工，圣灵恩膏和帮助他们能传达第三个五旬节的信息给众教会和你所有的百姓。也祝福这2位牧师他们的所有的家人都诸路平安，凡事兴盛，大大的蒙福。求神兴起教会年轻的一代，耶利米一代，呼召他们，陶造他们，使用他们，愿圣灵大大浇灌他们，使他们从小就认识神，爱主耶稣，顺服圣灵。感谢神，赞美神，一切荣耀归给我们的主耶稣。哈利路亚！我的祷告是奉靠主耶稣基督的圣名，相信的一起说，阿门。Ya, silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Ya, puji Tuhan, kita udah memasuki di bulan terakhir, di bulan 12. Nah, kali ini saya akan menjelaskan ya tentang diakonia. Kita memasuki di bulan 12 tahun 2025. Setiap minggu ketiga ya kita memberikan diakonia bagi yang membutuhkan. Nah, saya akan jelaskan dikit. Nah, kita akan lihat kegiatan diakonia kita. Nah, CK7 bersama Puspomal Peduli Bencana Alam. Jadi belakangan ini, bulan ini, ya, kita dari CK7, dari Bapak Gembala Dr. Yanto, memberikan bantuan kepada bencana, yaitu di Aceh, Sumut, dan Sumatera Barat. Ya, bagi yang mereka membutuhkan di sana. Jadi CK7 ambil bagian dari taburan, dari persembahan Bapak Ibu, ya kita sama-sama ini kita lihat, ya ini karena yang tadi ini karena mendesak, jadi akhirnya Bapak Ibu kalau lihat slide di sini kita kirim obat-obatan ya lewat udara, lewat pesawat ya, kita kirim obat-obatan. Next. Nah, ini kita bekerja sama dengan dari TNI Angkatan Laut, kita kirimkan bahan-bahan keperluan mereka. Mereka kurangnya air bersih, makanan, minyak goreng, kita kirimkan berbentuk barang. Next. Ya. Nah, ini teman-teman dari tim misi kita kemarin sampai hampir jam 10 malam dari pagi, ya. Next. Nah, ini kita kirim obat-obatan lewat pesawat udara. Nah, ini kemarin lewat kapal TNI. Ya, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Oke. Next. Nah, ini videonya. Ya, CK7 bersama Puspomal Peduli Bencana Alam. Puji Tuhan Bapak Ibu, tadi saya baru ngomong dengan Ketua Tim Misi, ya, karena semua pengangkutan darat itu tidak bisa untuk masuk ke daerah bencana. Makanya akhirnya
puji Tuhan kita bisa dapat kerjasama dengan TNI Angkatan Laut ya lewat kapal sehingga setiap mereka butuhkan itu bisa tersalurkan. Ya, kita terus berdoa agar teman-teman kita, saudara-saudara kita ya mereka dikuatkan, mereka dihiburkan untuk ke sana. Nah, bulan ini, minggu ini kita akan terus juga memberikan bantuan ini belum selesai, kita akan terus lagi memberikan bantuan dan demi bantuan Bapak Ibu. Bukan hanya sekali ini aja, kemarin kita kirim itu kurang lebih ada 4 mobil ya, 4 mobil, 2 besar, 2 yang kecil kita kirimkan ke sana. Nah nanti kita akan terus kirimkan lagi bantuan berikutnya ya Bapak Ibu. Nah, jadi semua taburan Bapak Ibu kita akan salurkan kepada orang yang benar-benar membutuhkan. Baik, kita tundukkan kepala sebelum kita memberi. Bapa, terima kasih Tuhan, Kau mengajari kami peduli antara sesama kami yang membutuhkan ya Bapa. Tuhan, saat ini kami akan memberi, Tuhan sucikan, kuduskan persembahan kami Tuhan, agar dipakai menjadi untuk alat kemuliaan-Mu. Bapa, juga saat ini kami berdoa buat teman-teman misi yang mereka telah menjalankan misi ini. Tuhan juga memberkati mereka, mengurapi mereka, memberi mereka kesehatan yang terbaik ya Bapa. Terima kasih Tuhan, saat ini kami juga berdoa buat teman-teman yang membutuhkan, Tuhan yang menghiburkan, Tuhan yang menguatkan setiap mereka. Tuhan mencukupkan apa yang mereka butuhkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memberi. Amin. Shalom, berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Hadirilah ibadah Natal pada hari Kamis 25 Desember 2025 dengan tema The Greatest Gift yang akan dilayani oleh. Kalau Anda mau bertanya apa sih kehendak Tuhan, apa sih rencana Tuhan, apa sih maunya Tuhan, Tuhan bilang mengucap syukur karena masih ada pertolongan Tuhan di situ. Tugas kita adalah mengejar kebenaran firman. Nanti biarkan kerajaan sorga yang tambah-tambahin, seperti apa ya terserah dia. Namanya juga ditambahin, berarti sebelum ditambahin kita sudah dicukupkan kok. Ibadah tersebut disertai dengan candlelight service. Mari kita bersama-sama merayakan dengan memuji dan menyembah Dia, Sang Juru Selamat. Ajak seluruh keluarga dan teman-teman. Sehubungan dengan libur nasional Hari Raya Natal 2025 dan Hari Raya Tahun Baru 2026, maka diumumkan sebagai berikut. Doa Fajar, Babes Sadi, dan Kul mulai hari Senin 15 Desember 2025 sampai dengan Minggu 11 Januari 2026 diliburkan dan aktif kembali pada hari Senin 12 Januari 2026. Kantor OTP CK 7 Wilayah Timur dan Barat mulai hari Senin 22 Desember 2025 sampai dengan Senin 12 Januari 2026 diliburkan dan aktif kembali pada hari Selasa 13 Januari 2026. Menara Doa 24 Jam CK 7 Wilayah Timur dan Barat tetap aktif seperti biasa. Ibadah Raya Hari Minggu 28 Desember 2025 pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDPB Nilim. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati.真想你，你亮闪，吸引我靠近。
更像你，你恩典满足我心，在每一天唤醒我灵赞美，用我全心来歌唱。你真好，你真好，你真好，你怜悯直到永远。你真好，你真好，你真好，你怜悯直到永远。开始请正上。慈爱使我会转向你，你良善吸引我靠近，你怜悯呼召我更像你，你恩典满足我心，在每一天唤醒我灵赞美，用我全心来歌唱。你真好，你真好，你真好，你怜悯直到永远。你真好，你真好，你真好。
真好，你真好，你怜悯直到永远，你真好，起来献上，你真好，赞美敬拜主，你真好，跟他说主耶稣，你怜悯直到永远，对我们的生命真好的，你真好，我们来感谢敬拜你，你真好，我们把所有的一切完完全全交托你的手中，因为我们知道你怜悯直你最真好的上帝。你真好，你真好，你真好，你怜悯直到永远。拉住你的双手，我们一起来敬拜他。真好，你真好，你真好，你怜悯直到永远。你真好，你真好，你真好，你怜悯直到永远。你真好，你真好，你真好，你怜悯直到永远。你真好，你对我真好。我要把所有的一切完全交托给你，我主耶稣，因为你真好，耶稣，因为你伟大。哈利路亚。谢谢主耶稣，哈利路亚。耶拉拉巴拉拉巴拉拉巴拉拉巴西拉拉拉巴巴，耶拉拉巴巴拉拉巴拉拉巴。我们一起来开口，一起来赞美敬拜神。Yes, Jesus，哈利路亚，感谢你主耶稣，哈利路亚，哈利路亚。我们一起来开口，一起来赞美敬拜他。敬拜你，我敬拜你，我敬拜你，我天父。
敬拜你，我敬拜你，我敬拜你，哦天父，一起来赞美敬拜他，我敬拜你，我敬拜你，我敬拜你，哦天父，我敬拜你，我敬拜你，我敬拜你，哦天父，我敬拜你，哦天父，我敬拜你，主耶稣。Kami bangga punya Allah seperti 我 Engkau. 们真的很自豪有这样的一位上帝， Hanya Engkau Allah yang layak dan satu-satunya untuk disembah. 唯有你是独一真神，是配得我们敬拜的。 Pagi ini kami mau buka hati kami 今天早上，我们愿意打开我们的心， untuk mendengar firman-Mu ya Tuhan. 来聆听你的道。 Berbicaralah buat kami, 求你对我们说话， biar melalui firman-Mu ini 但愿借着这个道， hidup kami 我们的生命 diubah oleh Tuhan, 能够被你所改变， proses oleh Tuhan 被你所陶造， untuk menjadi serupa dengan Engkau. 越来越像你。 Terima kasih Bapa, 感谢天父， di dalam nama Tuhan Yesus, 奉耶稣基督圣名， nama yang berkuasa di bumi di 这个 surga. 蛮有能力 Kami, 掌管权 kami 力的。 berdoa. 我们这样祷告， Mari yang percaya sama-sama. 相信 katakan. 的，我们一起说， Amin, Amin. amin, 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 amin. Haleluya. 哈利路亚， Shalom. 平安。 Ping-an. Ya, oke. Baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹 4 hari lagi kita mau merayakan Natal. 还有4天我们就要庆祝圣诞节了， Udah siap belum kasih kado buat Tuhan Yesus? 已经预备好吗？给主耶稣礼物， Waktu dia lahir datang ke dunia, 当他出生来到世上， dia kasih hadiah yang gak bisa kita bayar sampai hari ini. 他给我们一个礼物，是我们无法偿还的。 Dia tebus kita 他救赎我们， dan kita bisa hidup sampai hari ini 使我们能够存活到今天。 dalam berkat dan perlindungan Tuhan. 有他的照顾，有他的恩典， Itu semua karena anugerahnya. 这一切完全都是他的恩典。 Amin. 阿门。 Ya. Tadi pertanyaan saya ada yang berani jawab nggak? Siapa yang sudah siap mau kasih kado nih tanggal 25 buat Tuhan Yesus? 刚才有人敢回答我的问题 Angkat tangan. 吗？所以已经预备好他的送礼物给主耶稣，举手。 Wah, ini masih ragu-ragu ya. 哎来 Oke, oh ada satu, puji Tuhan ya. Pertanyaannya yang kedua gini, Bapak Ibu tahu nggak apa yang Tuhan Yesus paling suka kalau dia dikasih kado? 那第二个问题是在知道主耶稣最喜欢收到的礼物是什么吗？ Di belakang ada jiwa, wah benar Bu, 哇， itu salah satunya ya. 灵魂是的，那是其中之一。 Nah kalau saya boleh kasih kado ya yang paling saya tahu ya dulu ya waktu jatuh cinta sama istri saya ini. 以前当我谈恋爱的时候，那我知道那个最好的礼物。 Dan hari ini saya makin dalam tahu apa yang dia mau. 现在我越来越知道他最喜欢的礼物是什么。
Saudara, kalau saya boleh bilang, kalau dikasih yang bling-bling yang warna coklat-coklat itu tapi yang mengkilat gitu ya. Ada 10 gram, 20 gram, itu dia suka. 可能如果有一些闪闪发光的，然后有时刻的，那么他就会喜欢。 Tapi karena cinta ya, gimana ya? 但是因为爱，那怎么样呢？ Saya pasti usahakan gitu ya. 我一定会尽力而为。 Ini yang depan ini cantik sekali di hari ini ya, haleluya. Kemarin saya bilang saya suka rambutnya digini, nah ini nih ya. 昨天我也说我很喜欢你这个发 Nanti 型。 dapat hadiah. 等一下你会收到礼物。 Bapak Ibu tahu nggak? Nah ini ya hadiah yang paling Tuhan Yesus suka. Tadi dijawab di belakang jiwa-jiwa betul. Ya tetapi satu hal lebih detail gini. Yang Tuhan mau adalah hidup kita yang memuliakan Tuhan. 主耶稣所喜爱的礼物，当然其中之一就是收获灵魂，但是最重要的是什么呢？就是一个荣耀上帝的那种生命。 Ya karena itu kita mau belajar ya, hari ini saya kasih tema hidup memuliakan Tuhan. 所以今天让我们学习这个主题，就是荣耀上帝的生命。 Boleh dibaca dulu Daniel 3 ayat 28, silakan Bu. 好，让我们先读一节经文，是取自但以理书第3章第28节。尼布加尼撒说：“撒德拉、米撒、亚伯尼哥的神是应当称颂的，他差遣使者救护依靠他的仆人，他们不遵王命，舍取己身，在他们神以外不肯侍奉敬拜别神。” Dikatakan firman Tuhan, berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Ya, nah Bapak Ibu sedikit latar belakang dari kitab Daniel 3 ayat 28 ini. 好，我现在要说一点关于这章的那个背景是什么。 Dalam kitab ini merupakan bagian dari kisah 3 orang pemuda Ibrani yaitu Sadrah, Mesak, dan Abednego yang hidup pada masa pembuangan di Babel ya Bapak Ibu. 所以这一段经文其实这卷书是关于什么呢？是关于这个3个青少年是希伯来人，就是撒德拉、米沙、亚伯尼哥的事情。 Nah mereka ini bekerja di istana Raja Nebukadnezar dan mereka itu menolak menyembah patung emas yang dibuat oleh raja tersebut. 所以他们那时呢是在尼布加尼撒王的宫廷任职，但是他们拒绝去拜那个金像。 Sebagai akibatnya mereka dijatuhi hukuman, mereka dibakar di dalam tungku perapian Bapak Ibu. 所以他们要受到处罚，是什么处罚呢？把他们丢进那个火窑中。 Baik, yang pertama kita belajar ya, apa sih arti hidup itu yang memuliakan Tuhan? 所以首先让我们学习什么叫做那个荣耀上帝生命的那个定义是什么呢？ Hidup memuliakan Tuhan yang pertama artinya adalah hidup kita itu selaras dengan firman Tuhan. 意思呢就是行事为人与我们的上帝的道是相称的。 Jadi kalau Bapak Ibu mau hidupnya memuliakan Tuhan, hidupmu harus sesuai dan selaras dengan firman Tuhan. 所以如果你的生命想荣耀主，那么你的行事为人就应该跟圣经的教导相符的。 Yang kedua, ketika hidup kita selaras dengan firman Tuhan, maka dari hidup kita orang bisa melihat Tuhan yang mampu melakukan perkara yang besar dan ajaib dalam hidup kita. 所以如果我们的生命是与那个圣经相符的话，别人就从我们的行事为人中就看见那个能够行大事伟大的上帝。 Yang ketiga yang paling utama adalah orang bisa melihat Tuhan itu lebih besar di dalam hidup kita. 就是第三个非常重要的，人从我们的生命中就会看见一个非常伟大的上帝。 Kalau orang lihat kita, kita ini manusia terbatas. 如果别人看我们是非常有限的。 Tapi kalau orang lain bisa lihat kita, tapi dia nggak lihat kita, dia lihat Allah yang lebih besar di dalam kita. 但是如果别人看我们不是看我们的外在，而是看见在我们里面那个行大事的上帝的话， Maka hidup kita itu memuliakan Tuhan. 那么那就是说我们的生命是荣耀主了。 Yuk kita belajar dari Sadrah, Mesak, dan Abednego bagaimana mereka bisa hidupnya memuliakan Tuhan.
好，那我们就从这3个少年人来学习，这撒德拉、米撒和亚伯尼哥。 Kunci yang pertama kalau Bapak Ibu Saudara mau belajar dari mereka nih, Sadrah, mereka Mesah dan Abednego. Yang pertama kalau kita mau hidup memuliakan Tuhan, hidup menaruh kepercayaannya penuh kepada Tuhan dan firman-Nya. 如果我们要从他们身上学习的话，第一就是要全然的将自己信靠的事托付于上帝和他的话语中。 Artinya menaruh kepercayaan penuh kepada Tuhan dan firman 就是把自己的信靠完全是交托给上帝和他话语之上是什么意思呢？ Kalau saya gambarkan hati kita, ruang hati gitu ya. 如果我们去思想一下关于自己的心， Di dalam ruangan hati kita itu tidak ada satu pun 0,1 keraguan. 就是在我们心中那个心房里没有0.1的那个疑问。 Itu artinya kita benar-benar percaya penuh kepada Tuhan dan firman-Nya. 那就是说我们是100%的相信上帝，也相信他的话语。 Coba pagi ini siapa coba yang merasa di hatinya benar-benar sepenuhnya saya percaya sama Tuhan. 请问在你们心中谁真的是100%相信上帝？ Jadi Bapak Ibu kalau kita percaya penuh artinya segenap hati, tidak ada satu titik di dalam ruangan hati kita yang namanya keraguan. 所以当我们说是全然相信的话，没有一点丝毫的对上帝的疑惑。 Yang kedua Bapak Ibu. 第二，弟兄姐妹， kalau kita hidup mau memuliakan Tuhan, tidak kompromi dengan dunia dan dosa. 如果我们愿意荣耀上帝的话，那么我们就不会与世界或者罪恶妥协。 Dikatakan dalam firman Tuhan, Sadrak, Mesah dan Abednego, dikatakan dia itu berani melanggar titah raja untuk menyembah patung emas. 刚才在那里讲到这3个年轻人，他们愿意违抗王命，拒拜那个金像。 Sadrak, Mesah dan Abednego, 撒德拉、米撒和亚伯尼哥， mereka tidak mau kompromi dengan dosa. 他们不愿意与那个罪恶妥协。 Mereka berani melanggar titah raja pada waktu itu. 他们违抗王命。 Saya bayangkan waktu itu kalau saya jadi mereka. 我在想象，如果当时我是他们的话， Kalau raja bilang kamu nggak mau menyembah patung yang aku buat, kamu saya bakar hidup-hidup. 那如果王说你不愿意拜那个金像，我就把你丢进那个火窑里。 Kalau mau jujur saya juga agak ragu. 老实说，我自己也疑惑的， takut ya. 我会害怕。 Tapi di Alkitab dicatat, 但是圣经记载， tidak ada keraguan sedikit pun. 他们毫无疑问， Mereka sungguh-sungguh percaya penuh kepada Tuhan. 他们完完全全的相信他们的上帝。 Ya, yang ketiga Bapak Ibu. 第三， Kalau kita mau memuliakan Tuhan, 如果我们愿意荣耀上帝的话， percayakan seluruh hidupmu, ya, hidup kita kepada Tuhan. 那么我们就要将我们的生命全然交托给主。 Dikatakan di dalam Alkitab, mereka itu rela menyerahkan tubuh mereka untuk masuk ke dalam dapur 所 perapian. 以在圣经里记载，他们甘愿牺牲他们的生命，被投入那个火窑中。 Kalau sedikit saya mau bayangkan nih ya, ini di depan sini udah dapur perapian, saya udah mau masuk ke dalam begitu ya. 我们在这里想象一下，前面就一个火窑，我已经靠近它，要掉进去了。 Kalau waktu saya melangkah, 那如果走前一步， belum melangkah aja udah panasnya bukan main, betul nggak Bapak Ibu? 还没有上去，已经感到那个火非常的猛热。 Tapi Alkitab bilang begini, nggak ada keraguan sama mereka. 但是圣经在这记着，他们毫无疑问。 Inilah tandanya Sadrah, Mesah, Abednego. Mereka sudah mempercayakan seluruh hidupnya sama Tuhan. 这就证明什么呢？证明他们已经完全将自己的生命交托给主了。 Jadi sama apapun dia tidak takut. 所以面对任何事情，他们都不会惧怕。 Sama apapun dia tidak ragu.
面对一切，他不会半点的疑惑， karena dia percaya Allahnya pasti akan menolong dia. 因为他们相信他们的上帝一定会救赎他们，帮助他们。 Jadi hari ini siapa yang sudah percayakan hidupnya sama Tuhan? 今 Angkat 天 tangan. 早上谁已经把这些生命交托给主， Berarti semua mau dibakar ya? 那就说你们愿意投入那个被火烧是吗？ Saya lihat kalau bakar itu panas ya. Mungkin problem saudara hari-hari ini benar kayak panasnya kayak api gitu ya. 真的，我们现在面对每天都是有时候很热，热到好像被烧这样。 Badai yang di depan saudara hari ini mungkin besar banget. 今天可能你面对的人生风暴非常的大， Tapi saudara harus lewati 但是你也要度过这个难关呢， dengan percaya 就是信靠他， bahwa Allah sanggup menolong saudara. 就是上帝有足够能力来帮助你们。 Ayo kita belajar dari Sadra Mesa Abednego. 好，让我们从他们身上学习。 Kalau di gereja orang bilang percaya banyak. 在教会里讲，相信的人很多， Tapi beda orang yang sudah mempercayakan dirinya sama Tuhan. 但是有别于已经把自己信托交托给主，那是不一样的。 Hidupnya mau dibikin apapun sama Tuhan, dia rela. 无论上帝把他的生命变成怎样，他都心甘情愿， Karena dia percaya kepada Tuhan. 因为他们信靠上帝。 Amin. 阿门。 Yang keempat, 第四， kalau kita belajar dari Sadra Mesa Abednego, 如果我们从撒德拉米撒和亚伯尼哥学习的话， dikatakan mereka itu tidak mau memuja dan menyembah Allah hanya kepada Allahnya saja. 就是除以色列的上帝以外，他们不跪拜任何的神明。 Hari-hari ini setan di dalam dunia ini sedang buat keraguan dalam hidup kita. 近期呢，就是那个撒旦就是要在那令我们迷惑。 Setan lagi buat kita supaya ragu tetap percaya kepada Yesus. 撒旦就是要我们迷惑，不要仍然相信主耶稣。 Baik itu melalui masalah kita, 可能是借助那些难处， baik itu melalui kesehatan kita. 也借助我们的健康问题。 Tapi hari ini kita belajar, 但是今天早上我们要学习， kita mau punya satu keputusan. 我们要做出一个抉择。 Sekali Yesus tetap Yesus. 一次跟随耶稣，就永远跟随他。 Sadra Mesa Abednego dikatakan mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. 在这里记载，他们除了以色列的上帝以外，他们不拜任何的其他的神明。 Jadi pagi ini Bapak Ibu, 所以今天早上弟兄姐妹， Tuhan mau bicara sama kita. 上帝要对我们说话。 Masalah apa sih yang besar sehingga bisa membuat kita ragu sama Tuhan? 是什么大的难题让我们会对上帝产生疑惑呢？ Sebesar apa masalah saudara, sakit saudara, sampai saudara mau meninggalkan Yesus? 你的是否你的疾病太严重，甚至于你愿意离弃主耶稣吗？ Hari ini kita belajar. 今天早上就让我们学习。 Ada orang-orang di Alkitab yang dicatat oleh Tuhan. 圣经里有记载一些人物， Walaupun sampai harus mati dibakar sekalipun, 虽然要被火烧死，有这个危机， dia tidak mau tinggalkan Allahnya. 他们也不愿意离弃他们的神。 Siapa yang mau percaya Yesus sekali Yesus tetap Yesus. 谁愿意永远这样忠 Haleluya. 心跟随主 Amin. 到底？ Amin. 阿 Bapak 门 Ibu, kita tahu bahwa hari-hari terakhir firman Tuhan katakan datang masa yang sukar. 真的，圣经也这样记载，那个日子会越来越艰难。 Tapi hari ini kita belajar, 但是今天让我们学习， sesukar apapun hidup kita, 无论我们的生活何等的艰难， ada Tuhan Yesus 有主耶稣， yang setia. 他忠心的， Dia berjanji 他也应许 tidak sekalipun tinggalkan kita. 他不会一刻的离弃我们。 Karena itu sekali Yesus 因 tetap 此 Yesus. 一定决定主耶稣就永远跟随他。 Di hari Natal nanti ini menjelang Natal, 现在我们要迎接圣诞节， ayo kita persembahkan hidup kita. 让我们把我们的生命献上， Hidup yang memuliakan Tuhan 就是荣耀上帝的生命， sebagai kado yang Tuhan suka. 成为上帝所喜悦的那个礼物。
Saya percaya kalau saudara bisa buat Tuhan senang, 我相信，如果你让上帝喜悦的话， Dia akan memberkati kita semua. 那么他一定会赐福我们的。 Bahkan dikatakan Alkitab apa yang nggak pernah kita pikir, pernah kita lihat, nggak pernah timbul dalam hati, nggak pernah kita dengar, Tuhan bisa kasih sama kita. 甚至于上帝会赐给我们什么呢？是人心未曾想过，耳朵未曾听见，人眼睛未曾见过的，上帝都会赐给我们。 Amin. 阿门。 Baik, sebagai pesan buat kita, 好 untuk kita bawa pulang ya. 啊，现在结论是什么呢？ Yang pertama, 第一， tujuan hidup kita sebagai orang percaya yang sudah ditebus dan dibayar lunas dengan darah Yesus hanya satu, yaitu hidup untuk memuliakan Tuhan. 我们作为信徒已经被主耶稣宝血重价赎回的，我们生命唯一的就是一个的目的呢是什么呢？是荣耀上帝。 Jadi Bapak Ibu, tujuan hidup ini jangan salah. 所以弟兄姐妹，我们人生那个目标不要错了。 Kita bisa punya cita-cita apa aja, 我们可以有任何那个志向， tapi tujuan hidup cuma satu bagi orang yang percaya. 但是对于信徒来说，人的生命唯一的只有一个目的而已， Hidup kita persembahkan untuk mempermuliakan nama Tuhan. 就是把我们的生命献上来荣耀上帝。 Karena hidup kita sudah ditebus dan dibayar lunas oleh Kristus. 因为我们的生命已经被主耶稣的宝血重价赎回了。 Yang kedua, 第二， dari hidup kita yang memuliakan Tuhan akan membuat orang bisa melihat Tuhan yang besar yang mampu menolong dan menyelamatkan dunia ini. 当我们荣耀上帝的我们的生命能够荣耀上帝的时候，就让人能够看见那位伟大的上帝，他能够拯救这个世界的主， Siapa yang mau? 所以愿意。 Kalau di semua ruangan ini hidupnya memuliakan Tuhan, saya rasa nanti mungkin tahun depan ini sudah mesti dibuka lagi di belakang. 如果大家愿意荣耀主的话，那么我相信下一年我们真的要再打通扩展这个地方，不会错了。 Karena dari hidup kita, 因为从我们的生命， orang bisa lihat ada Tuhan yang dahsyat. 别人就能够看见有一个大而可畏的上帝。 Ya. Jadi kalau kita mau memuliakan Tuhan Bapak Ibu, 所以如果我们要愿意荣耀上帝的话， mulailah dari hidup kita. 就从我们自己开始吧。 Pesta Natal, perayaan Natal banyak sekarang. 庆祝圣诞节真的是很多， Tapi apakah melalui perayaan Natal itu 但是借助这些庆祝会， orang bisa lihat Yesus di dalam kita? 别人能够让别人看见我们里面的主吗？ Itu yang paling penting. 这是最重要的。 Saya ada lihat orang 我曾经看见一些人， berbondong-bondong datang ke Natal. 他们就这样很凑热闹来到那个圣诞节， Datang ke perayaan Natal. 在这里参加圣诞节的聚会。 Yang lucunya, 但是发现的是什么？ belum perayaan Natal panitia aja udah ribut. 但是还没有庆祝圣诞节，那个筹委会就在那里争执了。 Jadi bagaimana kita mau memuliakan Tuhan dari perayaan Natal itu? 如 Benar 果 nggak? 这样，我们怎么能够荣耀上帝呢？ Ini yang saya lihat hari-hari ini Bapak Ibu. 这是我最近看到的。 Karena itu intinya satu. 所以目的一个， Hari ini kita pulang dari gereja, 今天我们回去， ayo persiapkan hidup kita. 让我们预备好我们的生命 Apakah di dalam ruang hati kita 在我们的心中 tidak ada satu keraguan pun untuk kita tetap percaya kepada 是不 Yesus? 是完全我们没有疑问，完全愿意交托相信上帝呢？ Apakah dalam hidup kita 在我们 masih 的生命 ada 中， kompromi dengan dosa? 是否还会与罪妥协呢？ Apakah dalam hidup kita 在我们的生命中， kita sudah percayakan kepada Tuhan? 我们是不是已经把生命信托、交托给主呢？ Yang terakhir, apakah hidup kita 我们的生命是什么呢？ kita sudah putuskan 我们已经做好抉择吗？ kita tidak akan menyembah Allah lain. 就是我们不会再敬拜其他的神明 Sekali Yesus tetap Yesus. 已经一次
选择主耶稣，就永远跟随他。 Biarlah pesan yang singkat ini 但愿这 kita 个 bisa bawa pulang ya. 短的信息，大家可以带回去。 Karena orang kalau dihotbain kelamaan salah, cepat juga salah. 很多时候讲到太长是错，太短又会可能是错，左右为难。 Tapi kata orang kalau pesannya singkat, padat, jelas itu lebih enak katanya. 但是很多人说，如果是短精准的，那就更好。 Baik, yuk kita pulang dengan membawa hidup kita nanti ya untuk sebagai kado yang indah buat Tuhan, yaitu hidup kita yang memuliakan Tuhan ya. 好，让我们回去预备心，把我们的生命能够荣耀主，成为一个给主最好的礼物。 Mari kita tundukkan kepala kita 好，我们 berdoa. 一起低头祷告。 Bapa yang baik, 美善的父， kami bersyukur hari ini 我们感谢你今天 buat kebenaran firman-Mu. 感谢你赐给我们的真理。 Hamba berdoa Tuhan, 仆人在这里祷告， biarlah firman pesan Natal ini 但愿今次的圣诞节的信息， boleh kami tangkap dengan baik. 让我们能够好好的把握， Kami taruh dalam hati kami. 而且藏在心中。 Kami renung-renungkan itu 我们反复思考， dan kami lakukan dalam hidup kami. 而且我们把它活出来， Sehingga hidup kami 让我们的生命 hari ini 今天 hidup untuk memuliakan Tuhan. 就是单单为了荣耀你。 Setiap masalah dalam hidup jemaat-Mu hari ini, 今天你的会有面对的那些难处， biarlah melalui firman ini 但愿今天的信息， kami memiliki iman 我们拥有信心， untuk tetap percaya 仍然相信， apapun masalah hidup kami, 无论面对任何的生活难 seberapa 处， besar pun badai hidup 无 kami, 论是多么严重， kami percaya punya Allah 我们相信我们的上帝 yang besar dan ajaib. 是大而可畏和奇妙的， Namanya Yesus Kristus Tuhan. 就是耶稣基督， Dan dia berjanji 而且他应许 tidak sekalipun meninggalkan 从 kami. 不离弃我们， Dia akan menyertai kami 他会与我们同在， bahkan sampai kesudahan zaman. 直到末日。 Terima kasih Tuhan. 感谢主， Terpujilah namamu. 你的名声当称颂 Berkati 的， seluruh jemaat-Mu 求 yang 你赐 hadir. 福所有的会友， Di dalam nama Tuhan 奉耶稣基督 Yesus, 圣名， bagimulah segala pujian, hormat dan 一切 kemuliaan. 荣耀归给你。 Amin. 阿门。一切荣耀我们的神，哈利路亚。谢谢牧师，还有我们的Ibu Jenny为我们分享。好的，现在是奉献的时间，请大家可以准备我们的奉献。如果你们需要奉献袋，你们可以把你的手提高。Yang butuh kantong persembahan boleh angkat tangannya, boleh dibantu. Ada. Sebelum itu saya juga mau menyambut yang pertama kali hadir di ibadah Mandarin ada 有没有第一次来到我们的教会？有没有？今天早上。Oh sebelah sini. Oh selamat datang Bapak. Selamat datang di ibadah Mandarin. Sekarang kayak boleh undang semuanya boleh bangkit berdiri，来，我请大家可以站起来。我们准备我们的奉献，我们要一起来祷告。好的，我们一起来念：1、2、3，天父，因为神而来的祝福，我们献上感恩。我们把奉献带到神面前，代表感恩。我们相信最好的健康、家庭、生意、工作、学业，亦是我的。这是奉献的时间，奉主耶稣基督的证明，哈利路亚，阿门。请大家可以乐意奉献，大家请坐。 Ya, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu ada pengumuman ya, 下个礼拜28号呀，我们华语堂有庆祝圣诞节。呀，第一次我们有庆祝这个圣诞节跟过年。Ya, tahun depan minggu depan tanggal 28 kita akan merayakan Natal, ya. Nah, ini Bapak Ibu boleh ngajak undang teman-temannya, kita sama-sama ngerayain Natal. Ya Bapak Ibu. Nah, yang
Selanjutnya nanti di minggu depan juga ya. Nah, kebetulan saya yang sharing di situ, saya juga akan menyampaikan pesan-pesan dari penggembalaan. Ya, kita akan memasuki tahun 2026 dan kita akan menutup tahun 2025 dan kita akan memasuki tahun 2026. Itu aja Bapak Ibu ya. Yuk kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Kita arahkan kepada hamba-Nya yang telah menyampaikan firman Tuhan. Bapak terima kasih buat hamba-Mu, Pendeta Indrawatno Tarigan beserta Ibu yang telah Kau utus di tempat ini untuk menyampaikan firman-Mu. Bapak, kami sepakat, kami mohonkan berkat Tuhan tercurah, pengurapan yang baru Tuhan, curahkan kepada hamba-Mu. Dimanapun hamba-Mu melangkah, mujizat-mujizat besertanya, kuasa-kuasa Tuhan besertanya Tuhan. Di dalam setiap pekerjaannya Tuhan sebagai hamba-Mu, Tuhan besertanya Tuhan. Kami percaya Tuhan melalui pelayanan hamba-Mu beserta keluarga akan banyak orang-orang diselamatkan. Akan banyak keluarga-keluarga dipulihkan ya Bapak. Terima kasih Bapak. Berkati Tuhan keluarga besarnya, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Saat ini kami juga berdoa buat hamba-Mu Ibu Jenny yang telah Kau utus di tempat ini untuk menerjemahkan Tuhan. Kami mohonkan pengurapan yang sama turun atas hamba-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Dimanapun hamba-Mu melayani, Tuhan akan menjadi berkat bagi banyak orang ya Bapa. Berkati suaminya, berkati keluarga besarnya Tuhan. Kami tahu senantiasa keluarga ini dipakai oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Kami akan terima berkat yang datang daripada Engkau. Jemaat yang kekasih, pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih dari anak yang tunggal, Yesus Kristus, dan penyertaan yang manis dengan roh dari Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, Alkitab menuliskan bahwa Allah sangat mengasihi manusia yang diciptakannya. Sejak awal Allah menempatkan manusia di taman yang indah, serupa dan segambar dengannya, serta memiliki kehidupan yang sempurna. Namun sayangnya semua itu harus berakhir karena dosa dan ketidaksetiaan manusia. Kabar baiknya, kasih setia Tuhan bagi manusia tidak pernah berubah. Itu sebabnya dalam Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai kasih setia Tuhan. Dalam perjanjian lama, kata kasih setia berasal dari kata hesed yang berarti rahmat, belas kasihan, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan. Kasih setia Tuhan adalah dasar perjanjian antara Tuhan dengan umat-Nya. Itu sebabnya sekalipun Israel sebagai bangsa pilihannya bersikap tegar tengkuk dan tidak setia, Allah tetap menggenapi rencana keselamatannya melalui bangsa Israel. Ratapan 3 ayat 22-23 berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Di dalam perjanjian lama, kita juga mengenal Pondok Daud, tempat di mana tabut perjanjian Allah diletakkan pada zaman Daud. Ketika itu, Raja Daud beserta para imam dan orang-orang Lewi menaikkan puji-pujian kepada Tuhan Allah Israel siang dan malam. Dan salah satu nyanyian pujian yang terus dinaikkan adalah bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Melalui pujian dan ungkapan syukur ini, Raja Daud dan para pemuji penyembah mendeklarasikan
kebaikan dan kesetiaan Tuhan yang kekal sampai selama-lamanya. Semua orang Israel maupun bangsa-bangsa lain yang ada di Yerusalem mendengar puji-pujian ini. Kemudian kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan ini mencapai puncaknya melalui kelahiran Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dunia. Selama ribuan tahun, para nabi telah menubuatkan tentang Mesias yang akan datang. Tuhan Yesus menggenapi seluruh nubuatan yang telah disampaikan para nabi dengan sempurna. Misalnya, lahir dari rahim perempuan tanpa intervensi laki-laki, berasal dari keturunan Abraham dan Daud, lahir di kota Bethlehem, dan masih banyak lagi. Tuhan Yesus sendiri lahir ke dunia untuk mati dan disalibkan bagi dosa-dosa umat manusia. Alkitab mencatat bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Seperti Yesus yang memberikan nyawanya bagi kita semua. Ingat, Tuhan Yesus mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Karyanya membuktikan kasih setianya yang kekal sampai selama-lamanya. Dan menjelang kelahiran Tuhan Yesus, Maria juga menaikkan puji-pujian. Lukas 1 ayat 50 berkata, "Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia." Kata rahmat dalam ayat tersebut berasal dari kata eleos dalam bahasa Yunani, yang merupakan padanan kata hesed dalam bahasa Ibrani. Jadi, baik Raja Daud dan para pemuji penyembah di dalam pondok Daud dalam Perjanjian Lama maupun Maria dalam Perjanjian Baru sama-sama mendeklarasikan kebaikan dan kasih setia Tuhan yang mereka alami. Sekarang, bagaimana dengan kita, orang percaya yang sudah sedemikian banyak menikmati kebaikan dan kasih setia Tuhan? Bukankah kita ada sampai hari ini oleh karena kebaikan dan kasih setia Tuhan? Biarlah momen Natal tahun ini menjadi pengingat betapa besarnya kebaikan dan kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Dan jangan lupa, kebaikan dan kasih setia Tuhan bukan hanya untuk kita nikmati sendiri. Seharusnya kita mendeklarasikan kebaikan dan kasih setia Tuhan yang kekal untuk selama-lamanya kepada jiwa-jiwa. Sehingga everyone juga dapat mendengar dan merasakan kasih setia Tuhan yang kekal untuk selama-lamanya. Selamat Natal Bapak Ibu Saudara semua. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. 叮叮当，叮叮当，铃声多响亮，它给我们带来幸福，大家喜洋洋。手一唱，叮叮当，叮叮当，铃声多响亮。你看它呀，不必放上内容多么吉祥。叮叮当，叮叮当，铃声多响亮，它给我们。喜